गैबर मुंडा कोटी केड़ा होंदा अंडर 21 च बेचारा ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ You tired from the back? ऑनलाइन बड़ा सस्ता मिल जाता है। Come back some बाहर तुम यही तो आ गया छे तो पहले आ गया
Sahib, Nami. चलो बेटा हेलो गुरपुत्र दीदी भाजी सत श्री अकाल Oh my God. मैं कलविंदर भी आओ कहते हाँ सत्य गोवा कलविंदर भी हाँ जी हाँ मेरी थी छोटी और तब नारी है हाँ मेरे बेटे बेटी आ बेटा है हाँ जी हाँ जी वो थोड़ी देर ज़्यादा हो गए सके सस्तियाँ भी ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਗਈ ਭਾਪੇ ਦੇ ਉਹ ਬੁਆ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਆ ਬਾਬੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾੜ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ 4 ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਦੀ ਲੋੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਡੇ 4 ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ 4 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ
पिंड नूरपुर एक बाकमाल पिंड है, उत्थे बहुत वड्डियां वड्डियां शख्सियतां निकलियां ने अगे। ते जेड़े इत्थे लोग जड़ी जड़ी सिटीज़ तो रह रहे ने अमेरिका च, ते जिन्हां दा पिंड नूरपुर नाल वाबस्ता है, तो मैं वो सिटीज़ दे नाम लवांगा जिन्हां चों बेकर्सफील्ड तो कुछ मेहमान आए ने। तुसीं ताड़ियां बजाई जाओ, कोई गल नहीं। उन्हां तो बाद टरलक तो, फेयरफील्ड तो, यूनियन सिटी तो, सैन होजे तो, सनीवेल तो, सेंटा क्लारा, यूबा सिटी, फेयरफील्ड, मैंटिका, सैक्रामेंटो, मिलपीटस ते होर बहुत सारियां सिटीज़ ते स्टेट्स। फ्रिजनो सर मैं कोटी ना देन किते थले आ गए, मामा साडा ना ही नहीं लिया, कोई गल नहीं। फ्रिजनो भी मैं तां करके इहो गल कहण लगा ही कि वो जड़ियां सारियां सिटियां ते स्टेट्स जिथे नूरपुर पिंड दे वासी रहिंदे ने, उन्हां सारियां दा मैं खैर मकदम खैर इस्तकबाल ते नाल दी नाल सरहार काजियां उन्हां दे सरपंच पिरथी लाल बंसल जी का खास तौर पर धन्यवाद करते हैं। तो होर बहुत सारे लोग सारे एक बार फिर तो इत्थे आने ते जी आया। तो कुछ लोग जिन्होंने मैं नाम तो जानना, जिवें बल्ली भाजी ने, जोरदार तालियां इन्हां दे लई। ये बड़े वधिया खानदान दे नाल इन्हां दा ताल्लुक है। बूटा मोहम्मद साहब तुसीं सारे जानते हो, बाकमाल आर्टिस्ट ने। ये आप बजाते खुद बड़े अच्छे फनकार ने, होर उत्थों के बड़े अच्छे अच्छे फनकार ते बड़ियां वड्डियां वड्डियां शख्सियतां। तो हुण कुछ मेहमान जिन्हां ने कुछ गल्लां तुहाडे नाल साझियां करनियां, तो मैं एक एक करके उन्होंने तुहाडे नाल मुखातिब कराऊंगा। सब तो पहला तुहाडीआं जोरदार तालियां दे विचकार आउणगे, अपनियां कुछ गल्लां नाल सानू मुतासिर करनगे, कुछ गल्लां साझियां करनगे। हरजीत सिंह जी, जोरदार तालियां उन्हां दे लई। अच्छा कैमरा रब तो बाद एक इहो ही हुंदे ने जिहड़े सारी दुनिया नूं एक अख नाल वेखदे ने। सो अज कैमरे नाल वैसे वो भी अख मीट के देखदे नूरपुर वासियों सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले कई सालों तो ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਨੂਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਸੋਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੁੜਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੁੜਕਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਪੜਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਾ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ, ਸਕੂਟਰ ਨੇ ਚੂਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ, ਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਰਾਮੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਗੈਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਨੂਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਅਨਨੋਨ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਝਿੰਦਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਜੋਬਾ ਸਿਟੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪੋਰਟਰੇਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ US ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂਰਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਓਨ ਕਰਦਾ ਆ US ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਆ ਗੁਰਲੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਨੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋਹਤਾ ਹੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੂਰਪੁਰ ਦਾ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਹਤੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਦੋਹਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਨੂਅਲੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਿਰਸੀ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਪਿਰਸੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਰਾਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਉੱਪੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੂੰਜਾ ਮਾਰਦੀ ਪਿਰਸੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੂਰਪੁਰ ਸਰਾਲਕਾ ਜੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਾਲਕਾ ਜੀਆਂ ਜਾਂ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਾਲਕਾ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸੇ ਪਿਰਸੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਾਲਕਾ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਾਲਕਾ ਜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਬਾਜੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਰਿਚ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜਵੰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ 28
28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਇਹ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੱਜੂ ਦਾ ਚਵਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਬਾਦਲ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲਈ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ BS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਸੀਗੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਇਕੱਲੀ। ਸੋ ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਕ, ਪਰ ਨੋ ਇਹ ਰੀਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ ਅਗੇਨ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਾਲ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੂਰਪੁਰ ਸਰਾਲ। ਵੈਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਾਲ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਂ BSc ਬੰਗੀ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਿਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੀਚਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ, 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ BSc ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੀ ਦਿਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ 165 ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 140 ਰੁਪਈਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਲ ਦੀ ਹਾਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੂਰਪੁਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਈ। ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਈ ਵੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ US ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ।
ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕੋਈ ਸੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਵੋਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਵਿਸਕੰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਲ ਗਰੋਵ ਵਿੱਚ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੈਸ ਦੈਨ 2% ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 7 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਆਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਬਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਮੇ ਬੀ 2% ਔਰ 5%। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਵਾਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਗੋਰੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਸਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਹਿੰਦੂਜ਼। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਸੂਰ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 81 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇ ਨੋ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਯੂ ਆਰ ਏ ਸਿੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ। 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਬਰਲ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਾ ਕਲੇਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਉਸਾਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਦੇ ਨੋ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੂ ਸਿੱਖਸ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ K ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 1.5 ਚੈਪਟਰ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 73,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ 46-47 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਦੋਹਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰਾਂ 'ਚ 7300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ 1,07,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਨੋ ਹੂ ਸਿੱਖਸ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਨੋ, ਵੀ ਕੈਨ ਟੈਲ ਦੈਮ ਵੀ ਆਰ ਨੀਦਰ ਹਿੰਦੂ ਨੌਰ ਮੁਸਲਮ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਆ। ਦੇ ਬਲੀਵ ਇਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਵਰੀਬੋਡੀ। ਸੋ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਜੈਰੀ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਨਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਜਖਣ ਜਾਲੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 84 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ
ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਣਖ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਣਖ ਨਾ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਝੁਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧੋਖੜਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਯੈਸ ਦੇਅਰ ਆਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਆਈ ਹੈਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਗੈਟ ਅ ਜੌਬ ਵਿਚ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਸ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ, ਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਕਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਾਲ ਗਾਜੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। 89 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ USA 95 ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਕਰੂ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਸੁਖਬੀਰ ਕਲੇਰ ਰਾਣਾ ਕਲੇਰ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਰਮਜੀਤ ਕਲੇਰ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਭਜਨ ਕੌਰ,
एंड मेरे जंकर ब्रदर की वाइफ जसविंदर कलेर, राणे की वाइफ बलजीत कलेर, सारे बच्चे मेरा भतीजा टीजे कलेर, ये हरजिंदर का लड़का है, एंड जंकर चरणदीप कलेर। राणे दे बच्चे जगरूप कलेर, सनी कलेर, मेरी डॉटर तनप्रीत कलेर एंड मेरा सन गुरदीप कलेर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चे, बहुत बढ़िया। बड़िया वधिया वधिया गल्लां सारे ने तुहाडे नाल कीतियां ते हुण इस तो बाद एक भंगड़े की आइटम बड़ी शानदार आइटम तेजी कलेर उन्होंने दे सारे दोस्त रल मिल के ते वो बाहर तैयार हो रहे हैं। जिन्नी देर तक तैयार होणगे मैं एक दो गल्लां राही उन्नी देर च तुहानूं हसाउण की कोशिश करनी है। जे हासा जाए ठीक है, नहीं तो आप अपने कोत कतानी कढ लईओ। जिवें राम सिंह जी इन्ने अच्छे बजुर्ग, इन्ने जहीन, इन्ने कामयाब, उन्होंने दसिया कि लाइक किवें वो छोटी उम्र च अपने घरों निकले। तो किसी सियाने ने बड़ी अच्छी गल कही है कि जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही तो मंजिलें पार करते हैं। तो एक साडे एक्चुअली पिरथी लाल बंसल साहब नूं मैं गुजारिश करता कि जो स्टेज पर आउण, ताड़ियां बजाओ जिन्हें लिए। ਅੱਜ 18 अगस्त 2012 का दिन ਨੂਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਕਲੇਰ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰ, ਰਾਣਾ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਕਲੇਰ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ
ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਿਲਣੀ ਨੂਰਪੁਰ ਸਰਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨੂਰਪੁਰ ਸਰਾਲ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਭਰਾ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਮਾਣ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਰਦਾਰ ਡੋਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦੋਤੀ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਡੋਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੂਰਪੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਹੇ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਡੋਗਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਵਾਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰ ਦਾ, ਰਾਣਾ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੂਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹ ਬਣਨੀ। ਸਰਾਲ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਚੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 7-7 ਫੁੱਟੇ ਜਵਾਨ ਲੰਮਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿਰਾਮ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਭੇਜੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਿਲਣੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਭਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਮੇਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ
ਅੱਜ 18-19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਬਾਊ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਅੱਜ ਅਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਬਲਾ ਵਾਜਕ ਦੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਬੱਲੀ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਬੂਟਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਸਰਾਰਕਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ 15 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰੇ ਪੰਜ ਸਰਾਰਕਾ ਜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਬਲਵੀਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਭਾਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜੀਤੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਪਾਲੀ ਜੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਾਰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਲੀਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ, ਬੜਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ 20 ਸਾਲ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਡੋਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਡੋਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਡੋਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਡੋਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸੀ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਗਰਮੇਜ ਕੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਹੈ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਗੇਜ ਕੌਰ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆ ਇੱਥੇ
एक गल आ भी पिंड दियां जिहड़ियां धीआं धियाणियां सीगियां साडे हुण भी आ, उन्हां विचों कई बीबियां चली गईयां, पर ये गल आ भी उन्हां दा माण बहुत सी। उन्हां विचों गरमेल कौर भूआ जी होवे, दीपो भूआ होवे, पाकर सिंह उन्हां दी भैण सरजीत कौर होवे, नरिंਦਰ सिंह उन्हां दी भैण प्रकाश कौर होण, साडे भैण शरीफा होवे ते बूटा अपने बल्ली जी उन्हां दी डैड जी ते प्रकाश कौर साडा भांजा साहब खड़े ने, हरजीत सिंह इन्हां दी मम्मी जी ते तरवी भूआ होवे अपने साडे अपने तरवे परिवार होना विचों। सो इन्हां दा बड़ा ही एक मान सत्कार किया जाता सी और ये सारिया मैंबर पंचायत भी रही ने। ते अंत में मैं इन्ना ही कहता होया आप तो खिमा दा जज गया। ते मेरा अपने परिवार बारे मैं थोड़ी जानकारी दे देना कि मैं एक यह जिहा आदमी है, मैं नूरपुर चो भी है, मैं सराज चो भी है जी। ते जिस तरह इन्होंने कहा भी चक्की सराज सी, कोई कहना नूरपुर सी, मैं कहा भी आप मैं सारे चाहिए है जी। धन चक्किया। सो अज मैं अपने सारे भैन भरावां इत्थे मिल के मैनूं बड़ी खुशी हुई है। तो दोहां पिंडां विच जो मन मैनूं मिलिया मैं उदों कदे भी भुल नहीं सकदा। पुरानियां यादां नूं जरूर साझियां करना चाहुंदा हाँ। मैं मेरे बजुर्ग मैं अपना इतिहास जरूर दसना चाहुंदा, क्योंकि मैं जब हरेक नूं किसी नूं अपने भैन भरा नूं टैलीफोन करता मैं पहला कहते जी कौन बोलदा, मैं कहा तुहाडा लोहार बोलदा है जी। मेरे बजुर्ग लोहे का काम करते सन, मैं भी आप जी सारे दे फाड़े गड़ासे चंडे है। दोहां पिंडां दी सेपी का काम मेरे बाबा जी तो मेरे बड़े भाई साहब करते सी। ते इस करके एक कुदरती गल सी कि साडा सराड़ नूरपुर के जिमीदार भरावां नाल एक दूजे का रिश्ता सी। मैनूं सियासत का भुस पै गया, क्योंकि मैं सराड़ का जिहा पिंड की सियासत का साडे गढ़ आ। मेरे सियासी गुरु ज्ञानी कृपाल सिंह जी अते कामरेड उधम सिंह जी जिन्होंने नूरपुर सराड़ ਵਿੱਚ तकरीबन 20 साल सरपंची करने का मौका मिले। इस विच भी कोई शक वाली गल नहीं कि मैं बलवंत सिंह सराड़ उन्होंने तो बहुत कुछ सीखा। अज सानू ये भी बहुत माण वाली गल है कि वो सराड़ काजिया में पैदा होकर MLA पंजाब के बने। सो पहली बार मैनू नूरपुर वासियों वालों ਚੱਕ ਮਿਲਣਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ सोसाइटी का मैंबर वोटां पा के बनाया गया। मैं लगातार 3 बारी 9 साल उत्थे मैंबर रहा। उस तो बाद मैं 13 साल मैंबर पंचायत सराड़ काजियां रहा। 2 बार सरपंच बनया तो फिर ब्लाक समिति मैंबर और मान बनता मैनू मान मिले। मेरे सराड़ काजियां मालका ने दिता जो भी मैं आप जी के सामने जिक्र किया वो एक बहुत ही बड़ी भाईचारक साझ का ही कारण से उस समय का अज समय का बहुत बड़ा फर्क है, जिसनों समझ लो कि जमीन आसमान का फर्क है। वो समा एक प्यार भरिया सी, सांझ वाला सी, प्यो पुत का सी, भरा भरा का ते प्यार ते सत्कार वाला। सो मैं इन्ना कहता होया खिमा दा जा चुकिया ते सारे चुप को माफ करना सारे। चाचा जी कहते मैनू अजे बोलना नहीं आता, तो पूरी किताब लिख के लियांदी उस अच्छा एक मैं ये गल सी कि भी किताब मैं हुण काम तो विहला हो गया, क्योंकि पहला इत्थे मैं गरीबी बहुत सी मेरे घर। मैं दसनी चाहुंदा भी गरीबी सी, आके नवा नवा अमरीका तो मैंने चांस मिल गया, क्योंकि लोहार तो कोई मेरा इत्थे है ही नहीं। मैं तो कुदरती मान मिल गया, मैनू बीटर तौर पर मैनू वीजा लग गया मेरा, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं इत्थे पहुँच गया। घर की गरीबी सी ते इत्थे आके डॉलर दिसण लग पे। मैं सवेर तो 6 बजे तो खड़ जाना, 12 बजे स्टोर बंद करके जाना, एक मिनटो खा लेना। ज्यों लगा मैनू पिंड भेजण का ही चाह रह गया पैसे है जी। बाकी का चेते भुल गया। हुण मैं काम तो विहला हो गया, क्योंकि मेरे स्टोर से भी रॉबरी हो गई सी ते मेरे उत्ते गोली चल गई। मैं मसी मसी बच गया ते मैं भागा सी। मैं न्याणे विआहुणे आ, 3 मेरे बच्चे, 2 लड़के आ, 1 लड़की आ। मैं भी मैं परिवार बारे थोड़ा मैं दस देवां। तो हुण मैं एक मेरी फैमिली है जी, मैं अज आ नहीं सकी। वो वजह यह है थोड़ी जी, एक तो चलो काम भी है, दूजी मेरी वाइफ कहती भी मेरे तो बाल हरे काले चो, मेरे 5 साल छोटी आ, तो तेरे बाल चिट्टे आ, कहती मेरा साइज थी नहीं। मैं चल कोई गल नहीं, अगली बार मैं काले करके नाल चल पुछते। बाकी मैं कोशिश कर रहा एक हाँ जी, हुण मैं विहला होने के नाते एक कोशिश जरूर कर रहा भी मैं जो नूरपुर का ते सराड़ का जो भी
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਰਾਲ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਈ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਨਿਬੜ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰਾਲ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਤੀ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੋਲਡੀ ਭਾਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਜਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਇਕੱਠ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਆਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜੀ ਜਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਰਾਣਾ ਕਲੇਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੋਰਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ। ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਨੂਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ USA ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਗਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੈਡੀ 7-11 ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮਗਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 90% ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਨੂਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੇਵ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਾਲਜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ 4-5 ਸਟੋਰ ਆ
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਚੰਦ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਰਾਈ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਐਜ ਏ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉੱਥੋਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਐਜ ਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜੈਲਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਪਏ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਜੂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਮੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਮਾਸੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਉੱਠਿਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ 25 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਐਨੂਅਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ, ਇੰਨਾ ਅਨਫ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਭਤੀਜ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਨੂਰਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਾਲਕਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੱਲੀ ਦੱਸੂਗਾ ਸਰ। ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਦਾ ਟਾਇਰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉੱਨਤੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਉਡਾਵਾਂਗੇ।
ताड़ियां जरा खुल के बजाओ। दरअसल माहौल बड़ा अच्छा है, नहीं तो सर्दियों च भी किसी को ताड़ी बजा लेनी, कहते सारे हथ इंज होंगे ने। सर्दियों बंदा किसी के घर भी जाए तो बैल भी इंज हो जाता, टी अंदरों आंटी बाहर आवे तो बंदा पैरी भी इंज पैंदा, आंटी जी पैरी पैना जी। आंटी भी इन्ने ढीठ होंगे ने शाल के अंदरों ही, तो जींदे रहो। गल्लां बच्चे सारे बड़े अच्छे ने, पर ये 2 बच्चे तो वाकई तुसीं घर भी इदां ही रहिंदे ने, पता नहीं किवें कंट्रोल करते होवोगे। मेरा भरा भी लोगों के न्याणे पढ़ लिख के हवाई जहाज जाके दूसरे मुल्कों च अपने माँ प्यो का नाम उच्चा करते हैं। वो ऐसा नाम राद इंडिया च वैसे तुहानूं पता ही है, बंदे को लाइफ इन्नी तेज़ है, फास्ट है, बंदे को कोई टाइम ही नहीं सोचन सचन का। क्योंकि बंदा बेचारा थक्या टुट्या घर आता तो फिर न्याणे का खप खाना शुरू। एक आके भापे की पैंट खिच ला बंदा, पापा चीज़ ही लैनी है, आना दे मैनू नहीं पता, भावें अख दा कट के दे। उधरों दूजा जना आ जाता, पापा बकाना लैना रुपया दे, भावें अपनी धौन ते पहिया दे। वो पापा भावें मर जाए चाहे तो रुपया है। तो तीजा ना आके आती मुका छड़ता, सीधा पापे की छाती से बह के उतां मूँह करके गली के कुत्ते गरोल वो प्यो आपे ही समझ जाता भी असं यमराज ने मैनू लेना। हुण बच्चों का सुख का साह होंदा तो फिर वोटी का खप खाना शुरू। वो सारिया मुसीबत एक बार गिन के दस छड़ दिए। घर चाटा नहीं है, बच्चे बाजरा खाएंगे, लोग बस्ते भी नहीं है, किताबा तंदूर चले जाएंगे, वड्डी की फीस भी देनी है, चुटकुल जुत्ती भी नहीं है, बिजली का बिल भी देना, परसों नलका भी कट के निकाल, मालिकों कान भी ऐसी कमेटी वाली रोज फेरे पाँगी, मेरे को कपड़ा भी नहीं है, तो गोदी वाले भी बीमार है, मैं कली कड़ी डॉक्टर को लैके जावा, तुम रात लेट आते हो और कि बेबे को जाते हो। जानी कि ना थैंक यू भाजी, तुहाडा भी बहुत थैंक यू, किहड़ियां ताड़ियां तुसीं बजाइयां ही नहीं। सो मैं अपने भरा की गल कर रहा कि वो ऐसा नाम रहा उन्हें सारी दुनिया का नक्शा जमीन पर रखा, वो छलांगा मारता रहता, अमरीका पहुँच गया, कनेडा पहुँच गया, जो डिग पैंदा मम्मी कहती घर पहुँच गया आ जा। हुण लोगों को रात को सुपने नहीं आते, मेरे डैडी दिने सुपने वेखते रहते। एक दिन मेरी मम्मी आवाज़ मार के भागवान ने कहता थोड़े दिनों बाद वेखी मेरे खब्बे नोटां की गड्डी, सज्जे नोटां की गड्डी, अगे नोटां की गड्डी, तो मम्मी मेरी खिच कहती पिछे पुलिस की गड्डी। इदा फिर की नोटां की गड्डी छड्ड के आप आ जाएंगे। हुण भरा मेरा छोटा इंडिया तुहानूं पता जिवें साइकिल चलाते हैं बच्चे, डंडे वाली साइकिल थल्लों की एक लत्त कढ़ के, हुण न्याणे की आदत होंदी भाजी उन्होंने पिछे गल्लां भी करनियां नाल दे बच्चों नाल भी। तो हुण साइकिल चला रहा ध्यान पिछे, काका जी मैं कड्डी ते साइकिल चलाना, मैं अपनी साइकिल चलाते हथ भी छड्ड दिना, छड्ड भी दिना हुंदा, मैं कनी ते साइकिल चलाना। हुण ध्यान उहदा पिछे ते अगे कोई बंदा मर गया मुर्दा, उन्होंने लैके आने सारे राम राम साथ हुण लैके आन के इन्हें साइकिल सीधी मुर्दे च मारी, मुर्दा थल्ले। हुण एक बंदा उठ के चपेड़ा मारे, कहता बदतमीज़ा तेरी अखा टिच बटन है, सीधी साइकिल आके मुर्दे च मारी। हुण बच्चे बेचारे इदां दे, इन्हां नूं की पता, उठ के कह रहे ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣ ਡੇ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੱਡੂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਖਾ ਲਓ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਟਕਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ, ਤਾਲੀਆਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਡੇ ਨੇ। राजा साहब वर्गे बंदे होंगे इन्होंने पार्टी इन्होंने काम होंगे सिर्फ स्माइल पास करनी लोगों को, बच्चों अंदरों भावें दुखी भी हो, जो कोई लंघ रहा जो उदों फिर इन्होंने कहते भाजी डांस कर लो, नहीं मैं ठीक हाँ, मैं क्या बाकी बीमार ने। हाँ जी इधर गाना उधर खाना, मर्जी थोड़ी किधर जाना, पर घर नहीं जाना। सो इत्थे ही रहना सारे ने, तो मैं इस दे नाल ही तुहाडे तो इजाजत लेना। थैंक यू जी।
ਖਿੱਚ ਗਈ ਭਾਜੀ ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਖਿੱਚ ਲੈ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ